چیئرمین ستارہ کیمیکل انڈسٹریز، جناب رجوانہ صاحب گورنر پنجاب، معزز وزراء کرام، معزز ممبران پارلیمنٹ، جناب عبدالرؤف عالم صاحب، جناب میاں محمد انیس صاحب، جناب حسیب احمد صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج ستارہ کیمیکلز انڈسٹری میں حاضر ہو کر اور یہاں پہ جو نیا پاور پلانٹ لگایا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے باہر سے، بڑا خوبصورت 40 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگایا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب جناب میاں محمد ادریس صاحب کی طرف سے انویٹیشن موصول ہوا کہ میں یہاں پر آؤں، کیونکہ میری ان سے جو نسبت ہے ان کے بزرگوار والد محترم جناب حاجی محمد بشیر صاحب کے ذریعے سے ہے، جو کہ بہت نیک انسان، سچے پاکستانی اور خدا ترس آدمی تھے، اور غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے رفع عامہ کے جو ادارے بنائے ہیں وہ یقیناً قابل فخر ہیں۔ تو ان کے زمانے سے ماشاءاللہ میری میاں ادریس صاحب سے بھی شناسائی ہوئی، اور ان کے ذریعے سے میاں ادریس صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ میاں ادریس صاحب ماشاءاللہ چیئرمین رہے ہیں، پریزیڈنٹ رہے ہیں فیڈریشن آف پاکستان کے، تو جس طرح سے جس خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، وہ یقیناً ایک تاریخ بن چکی ہے فیڈریشن میں، اور جس کی قدر ہم سب کرتے ہیں۔ انڈسٹری لگائی یہاں پر اس جگہ پہ جہاں موجود ہیں ان کے بزرگوں نے، والد محترم نے۔ آج ماشاءاللہ دیکھیں یہ پودا لگا تھا آج سے کئی سال پہلے، جو آج جوان ہو چکا ہے، درخت بن چکا ہے، اور ماشاءاللہ مزید ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال رہا ہے، نیت نیک ہے، اور پھر سود کا کام یہ نہیں کرتے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی جنت کما رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جنت ان کا مقدر بنے گی، اور یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کے ان کاموں سے بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اپنے جوار رحمت میں خصوصی جگہ عطا فرمائے۔ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اسے دیکھ کر میرا بھی دل بڑا خوش ہو رہا ہے۔ صرف پبلک سیکٹر میں نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس سے اور بھی زیادہ مجھے اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان جو کہ آج سے کچھ سال پہلے، 2 سال پہلے، کچھ تو دور کی بات ہے، 2-3 سال پہلے نہ انڈسٹری کے لیے بجلی تھی، نہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی تھی، نہ کاشتکار کے لیے بجلی تھی۔ بجلی کا فقدان تھا ہر طرف، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں روز مظاہرے ہوتے تھے فیصل آباد کے اندر، اور بجلی کو لوگ ترستے تھے۔ 12 گھنٹے، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ آج نہ صرف فیصل آباد کی انڈسٹری کو بلکہ پورے ملک کی انڈسٹری کو مسلسل بغیر رکاوٹ کے بجلی مل رہی ہے، بغیر رکاوٹ کے گیس مل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی
बड़ी तब्दीली आई है पिछले 2.5-3 सालों में, वरना कोई तसव्वुर कर सकता था कि बिजली के फुकदान में और बिजली की कमी में इतना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मुख्तसर अरसे के अंदर माशाअल्लाह इस बहरान पे जो है वो काबू पाया जा रहा है, और इंशाअल्लाह अगले साल सिचुएशन जो है वो बिजली की और भी बेहतर हो जाएगी 2017 में। और यकीन है मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि 2018 लोड शेडिंग के ख़ात्मे का साल होगा। और फिर हमारा मकसद सिर्फ बिजली के बहरान को ख़त्म करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ बिजली की किल्लत को ख़त्म करना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो बिजली को सस्ता करना भी है, कि बिजली सस्ती हो ताकि मसनूआत जो है उनकी कॉस्ट कम हो और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान की मंडियों में और बैनुल-अक़वामी मंडियों में जो है वो दूसरी मसनूआत को कम्पीट कर सकें, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलेगा। इंशाअल्लाह ज़र मुबादला मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो पाकिस्तान ईद प्रोजेक्ट्स लगेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो पाकिस्तान के अंदर तालीम वसी होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो पाकिस्तान के अंदर सेहत की सहूलतें मुयसर होंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो पाकिस्तान में और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मोटरवेज़ बनेंगी, हाईवेज़ बनेंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव करेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो पाकिस्तान के अंदर से बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, गुर्बत का ख़ात्मा होगा, किसान को फ़ायदा पहुँचेगा और फिर हमारी ज़री मसनूआत को उसका बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, ज़री इजनास को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो रेवेन्यू इसी तरह से बढ़ते हैं। और अगर बुनियादी जो ज़रूरत बिजली है अगर वही नहीं है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो देहात हो, चाहे वो अपना इंडस्ट्री हो या घरेलू सार्फिन हो, तो अंधेरे में क्या तरक्की होगी? तो ये मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेला जा रहा था। मेरा ख्याल है कि वो तमाम हुकूमतों को आज जवाब देना चाहिए इस कौम को कि उन्होंने आके अपने 5-5 सालों के अंदर क्या किया। और 5 साल तो पिछली गवर्नमेंट के थे, उससे पहले 7 साल एक और डिक्टेटर भी यहाँ पे आए, उन्होंने क्या किया इन 7 सालों में? पाकिस्तान को इस तरह से बेदर्दी के साथ अंधेरों की तरफ धकेला। इसका जवाब देना पड़ेगा और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। ये क्या वजह है? क्या वजह है कि अगर बिजली की किल्लत है तो वो हम ही आके उसको ठीक करें, हम ही आके उसको ख़त्म करें? क्या वजह है कि अगर पाकिस्तान से पेशावर से मोटरवे शुरू हुई, इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद से शुरू हुई लाहौर आई और उसके बाद वहीं रुक गई? 1998 में मोटरवे का इफ्तिताह हुआ था, जब ये मुकम्मल हुई थी इस लाहौर तक, और उसके बाद से मोटरवे वहीं खड़ी है जहां हम छोड़कर गए थे। कोई उसके अंदर मज़ीद इजाफा नहीं हुआ, कहीं और मोटरवे नहीं बनाई गई। इस मोटरवे ने तो कराची जाना था, इस मोटरवे ने तो गवादर जाना था, इस मोटरवे को पाकिस्तान के हर हिस्से से मिलना था। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि 1999 में जहाँ छोड़कर गए थे वहीं वो खड़ी हो गई, वहीं मौजूद है, आगे नहीं गई, आगे अब जा रही है। अल्लाह के फजल करम से अभी 3 साल हमारे मुकम्मल हुए हैं, 4था साल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, और लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से सक्खर मोटरवे की तामीर